din tak ga tak din tak ga takita ta takita tu takita ta takita. வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு சவீரியாஷன். மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, இன்னைக்கும் பிரேமுலு படத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். பத்ரி மக்களே. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம மலையாளத்துல தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னுக்கு பட்டுவானா இருக்கட்டும் பட்டுவா இருக்கட்டும் நம்ம தமிழில் தான் பார்த்தோம். இப்போ நிறைய பேர் கோமையில் என்னை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. மலையாளத்தில் பாருங்கன்னு நிறைய பேர் மக்களே, நிறைய பேர். நான் அந்த வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன் என்னன்னா எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது மலையாளம், அதனால தான் நான் தமிழ்லேயே பார்க்குறேன். ஆனால் நீங்கள் ஒரிஜினல் லாங்குவேஜில் பாருங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. சப்டைட்டில் இருந்தால் கூட சிங்க் ஆகாது, டக்குன்னு பார்க்க முடியாது. அதனால தான் நான் மலையாளத்தில் பார்க்கல. இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை தான் மலையாளம் பார்க்கணும்னு. ஏன்னா ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் அவங்களோட டைலாக்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும், தமிழ்ல டப் பண்ணும்போது வேற மாதிரி தான் இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்ல பார்க்கறதுனால தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் மக்களே. ஆனா எல்லாம் வச்சு செஞ்சுட்டீங்க நீங்க, அதனால நம்மளும் மலையாளத்தை பார்க்க வந்துட்டோம். இன்னைக்கு பத்திரியை நம்ம போன பாட்டு எங்கே முடிச்சிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தரமான சம்பவம் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த இடத்துக்கு வரும்போது அவங்க வண்டியை வச்சுட்டு அக்கிட்டு பிரேக் பிடிக்காம போயிட்டு அந்த சிலையை கீழே விழு வச்சுட்டாங்க. அங்கே தான் நம்ம நிறுத்தியிருந்தோம். பத்திரி அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மக்களே. இதோட என்ன நடக்க போகுது, எப்படி இவங்க லவ் பண்ணுவாங்க, நிறைய இது இருக்குது மக்களே, நிறைய இது இருக்குது. நம்ம அப்படி கொண்டின்னு நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். நம்ம பார்த்துலாம் மக்களே. பார்க்குற மீனுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஒன்றும் நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. இப்போ நம்ம பிரேமுலு படத்தோட பத்திரியை பார்த்துடலாம் மக்களே. லெட்ஸ் அண்ட் கோ. എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നല്ലടാ. എന്ത് വന്നായി? വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പ്രതി മേടിച്ചിട്ട് ആകെ അലമ്പായി. ഓ, വേറെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ரியாக்ஷனை பாருங்க. ஹீரோயினை பார்த்துட்டாரே, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് സമ്മതിക്കും. സിംഗിളായ മതിയായിരുന്നു. അത് അവള് സിംഗിളാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. അവള് കണ്ണ് കണ്ടാലറിയാം. കണ്ണെ பார்த்து കണ്ടുപിടിக்கிறாரு സിംഗിൾ இல்லையான்னு. അല്ലടാ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പാകത്തോണ്ട് ചോദിക്കലാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിംഗിളാണെന്ന്? ഇത് വല്ലാത്ത തൊന്തരവായാലും കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാതെ. പണ്ട് മുതലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നീ ഹൽദിയാണ്. എന്റെ പൊന്നോ, வேற எல்லாரும் சம்பவம். என்ன பண்றாங்க? ஏ தாத்தாக்கு ஊட்டி கொடுக்குறாங்களே. సూపర్. నేను వెళ్ళొస్తాను. ఎవరైనా చూసి బాగూడదు. కానివ్వండి. എന്താ வேற லெவல் ரியாக்ஷனு. தோ கண்ணன் வந்துட்டாரு மக்களே. നമുക്ക് പാടിയല്ലേ? വെഡിങ് ക്രാഷേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വീണു സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടോ. ഈ മിർച്ചിയിലേറ്റൊക്കെ പൊട്ടിയപ്പോഴേ തലക്കൂടെ വീഴുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ஆள் சிரிப்பாளியா. వెరీ ఫన్నీ. വെള്ളാട്ടപ്പോക്കര് പോലെ அது அவர் சொல்லும்போது சிரிப்பா இருக்கு. വീണു, ഇതാണോ നിന്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസ്? ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ടു റേറ്റ് യുവർ ഹ്യൂമർ സെൻസ്, ഐ വുഡ് റേറ്റ് യു 0.5 ഔട്ട് ഓഫ് 10. കണ്ടാടാ, നല്ല നല്ല കോമഡികൾക്ക് പെൺപിള്ളേർ ചിരിക്കണ കേട്ടാ. എടാ, നിന്റെ കോമഡിക്കൊന്നും അല്ല അവർ ചിരിച്ചേ. എന്നാ പിന്നെ നീ ഇത് പിടി മോനെ.
ഇന്ന് ഷോബി സാറ് പറയണേ കാറ് കുളത്തിനടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തൂടെ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ച് ചാവാൻ. ഫണ്ണി ജോക്കി ഒക്കെ അവർക്ക് മക്കൾ ഗൂഗിളിൽ തരുന്നാര്. ഒരു ഫ്രോഗ് മാരേജിന് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, മുട്ട കോമഡിയാ. എന്റെ പൊന്ന്, അത് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ടൈമിൽ വിട്ടാതെയാ. Fine. I'm going to change. അയ്യോ ജെകെ കിഡിങ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയടാവൻ. കൊണ്ടുപോയ അവരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നീ ചെന്ന് കഴിച്ചോന്ന് ചോദിക്കും. അല്ല അവര് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ. നീ എന്ത് പണ്ടാറൊന്നും ചോദിക്കപ്പോ. ഹായ്. ഹായ്. കഴിച്ചോ? ആ കഴിച്ച്. എന്താ നിക്കണേ, ബാ ഇരിക്ക്. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? സച്ചിൻ, അമൽ. ഞാൻ റീനു, ഇത് കാർത്തിക. ആ വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? അല്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വട്ടം ചാടിയതാ. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പാനിക്കായി. ബ്രേക്കാന്ന് കരുതി ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടി. മറ്റേ എന്തേ പുള്ളി ആദ്യമാണോ? പുള്ളി താത്തേനെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയതാ. വിളിക്കണോ? അവിടെ നിന്നോട്ടെ. అది నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి ఇవరికి వేరక ఇవరు భయపడ్డారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ഇവിടെ പറ്റാറ് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് എന്നും ഇതുപോലൊരു മുറുക്ക് പതിവുണ്ടോ? ഞങ്ങളത് നടാടയാ. ആ നടയടിയാ. നടാടാ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡെബ്യൂ. ഓ നിങ്ങളുടെ കാർ അടിപൊളിയാണല്ലോ. സ്വന്താ? അല്ല അത് അമലിന്റെ കസിന്റെ. ഓ അപ്പൊ ഹൈദരാബാദ് ഫുൾ ചുറ്റി കയറിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. എവിടെ ഇവൻ പരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ചെന്നൈക്ക് പോലെ. അതെന്തെറ്റി? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് ഒക്കെയോ? അല്ല ഇവിടുത്തെ കോച്ചിങ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. ഞാൻ ചെന്നൈ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ ജോലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? അല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കാൻ വേറെ റീസൺ ഒന്നുമില്ല. അത് ശരിയാ, പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കേണ്ടാത്ത നല്ലത്. പോയാലോ? ഞങ്ങള് കിടക്കാൻ പോവാ. ടയർഡാ. നാളെ രാവിലെ കല്യാണത്തിനാണ്. കാണാം. ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഉന്തിത്തള്ളി വിട്ടിട്ട് നിന്റെ ഇവിടെ കിടന്ന് വൺ മാൻ ഷോ. എടാ നീയോ മിണ്ടള്ള, ഞാനും കൂടി മിണ്ടാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഐറ്റിങ്ങൾ ഇതിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാനെ. ഞാനേ ഇനി ഒരക്ഷരം മിണ്ടൂലട്ടാ. അമല ഇവരെന്നിട്ടാര് അയ്യോ എന്ത് എന്താടാ അവരാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കാ പോയത്. ഇവനിത് എവിടെ നിന്ന് മേളിന്ന് വന്നു? மேலே இருந்து விழுந்தேன்னு சொல்கிறாங்க. അതെ, ഇവര് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ലക്ഷണമൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ. സുബിമര ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്തോ മലയോ അമ്പലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി കയറി കുടുങ്ങി ഹൈദരാബാദ് എത്തുമ്പോൾ നേരം വിളിക്കും. ആദ്യം ഇല്ല. ആദിയില്ലേ? ഇല്ല. ആദി ഞങ്ങളോട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഓ സോറി ഞാനത് പറയാൻ മറന്നു. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിശാഖപട്ടണം വരെ ഒന്ന് പോകും. അവിടെ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, തെങ്ങുന്തോ. സോ അവിടെ വളവടിയിൽ നടക്കണം, ചെല്ലാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സുബിന്റെ താണ്ടതായിരിക്കും വണ്ടി. സത്യം. ആദ്യം പപ്പടം
നിന്റെ മുഖത്ത് എടാ, റീനുവിനെ കണ്ടോ നീ അർത്ഥമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എടാ അവിടെ മാരത്തോൺ കൈ നോട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ കൈ നോക്കി ലക്ഷണം പറയുന്നു, മുഖം നോക്കി ലക്ഷണം പറയുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു. വാഴപ്പഴത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാര്. ബുക്ക് ചെയ്താ പഴങ്കാക്കാൻ നീ എന്ത് കൊരങ്ങനാ? ഫോണൊഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ബാക്കിലോട്ട് എടാ പോവാണോ? ആ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ്. ഞങ്ങളും കൂടെ വരട്ടെ. എങ്ങോട്ട്? ഹൈദരാബാദിലോട്ട്. അതിനിപ്പോ എന്താ വായു ഒരുമിച്ച് പോകാനല്ലേടാ? റീനുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ വൈകരുത്, പോയിട്ട് വരെ പരിപാടികളാണ്. വൃത്തിയിട്ടോനെ നീ തെണ്ടിത്തരോ ജാടറാ തെണ്ടി. ഇല്ലടാ, ഞാൻ നിന്നെ പോലെ വായിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കാം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പുത്തരിയല്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം, എന്നാലേ കുറച്ച് വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ 10 മിനിറ്റ് അല്ല അരമണിക്കൂറായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അരമണിക്കൂർ അപ്പൊ ബാക്കിയാ വേറെ മാതിരി ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടയേർഡാണ്. പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തണം. ഇനി ലേറ്റ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാ എന്റെ പൊന്നറിയുന്ന പൊട്ട വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് പോലും ഇല്ല. അല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് വളവടിയിലും ആയിപ്പോയി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് വരാം. എന്റെ പൊന്നാദ്യം ഇത്ര സീനാക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? എനിക്കവിടെ ചെന്നിട്ട് ലോഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാ. റീനു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അമ്മയുടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രീനിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോയാൽ മതി. റീനു, ഡോണ്ട് ബി അപ്സെറ്റ് യാ. ശരിയാണ്, ഒരു പുരുഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടവരല്ല സ്ത്രീ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്. ബട്ട് ഈ ട്രിപ്പിന്റെ ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി ഞാൻ അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. റീനുവിന് അത്രയ്ക്ക് എന്ത് യു ഷോ അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് எங்கே வராரு? ஓ, அவரை பார்க்கறதுக்கு வராரு. ഓക്കേ, കം ഓൺ. അയ്യട കേട്ടാ, ശരിയല്ലോ. നമ്മളാരും ശരിയല്ല. സെൻഡ് യുവർ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻസ്. ഐ വിൽ ബി ട്രാക്കിംഗ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓരോ 1 അവറിലും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ച സ്റ്റേറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ശരി. ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ട്രിപ്പിന്റെ ലീഡറായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ. ആദ്യം ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ. കുറച്ചേരം കൂടെ ഒന്ന് നിർത്തി ഞാൻ അവനും കയറിയിരുന്നേനെ. മണ്ണഞ്ചാരി പെണ്ണും കൊണ്ടുപോയല്ലേ? അല്ല, വണ്ടി മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ പറത്തിയാണ് പോണേന്ന് പറഞ്ഞത്. അമൽ ഡേവിസേ, എടാ ഈ റൂഫ് ഒന്ന് ഇടുവോ? അങ്ങനെ വെയിലുള്ളത് പോവായിരുന്നു. അയ്യോ, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇതിന്റെ റൂഫ് ജാമാ, വെയിലുള്ള. ആ ഡെയിലി അത് ഹൈദരാബാദ് വരെ ഇങ്ങനെ പോണോ? എടാ എന്നാ സ്പീഡിലെങ്കിലും പോവും. അയ്യോ, സ്പീഡ് ത്രിൽസ് ബട്ട് കിൽസ് എന്നല്ലേ പ്രമാണം? എന്നാ എന്റെ പ്രമാണം അങ്ങനെയല്ല. അമൽ ഡേവിസ് ഞാൻ ഓടിച്ചോട്ടെ കുറച്ചു നേരം. ഇവൻ ആളിത്തിരി പെശക, കയ്യില് നിക്കില്ല. ആ സാരല്ല, ഞാൻ ഒതുക്കിക്കോളാം. സൈഡാക്കി. റീനു, ബ്രേക്ക് കുറച്ച് കുറവാട്ടോ. പാനിക്കാവൊന്നും വേണ്ട. இப்பதான் அந்த பாட்டு வருது. സച്ചിനെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു പറയണേ, ഒന്ന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 20 കിലോമീറ്ററാണ് ലാഭം. അന്ന് നോക്കാം. ഇനി കുറുക്കുവഴിയൊന്നും വേണ്ട. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ എടുത്തു.
ഇതല്ലെങ്കിലേ അമ്മര് ബാക്കിയൊന്നും വേറെ ആൾക്കാർ എടാ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇതിനുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? മനുഷ്യന്റെ വയറുവേനെടുക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൊറേയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അമൽ ഡേവിസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. രക്ഷയില്ലെന്ന് വെച്ചാ എന്നുവെച്ചാ അവൻ കൊള്ളാന്ന്. എടി പെണ്ണ നിന്റെ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്നോട്ടോ. നീ ഒന്ന് പോയേ. மக்களே நம்ம இதோட இந்த பர்த்டே முடிச்சுக்கலாம் மக்களே. இதே வந்துட்டு 20 நிமிஷம் கிட்ட போயிடுச்சு. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஊர்லேருந்து திருப்பரம் வந்துட்டு ஹைதராபாத்துக்கு வந்துட்டாங்க. வேற லெவலில் இருக்குது மக்களே. செம்ம ஃபன்னாக போய்கிட்டு இருக்கு. பாப்பா மக்களே தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். இப்போ தான் வந்துட்டு 2 பேரும் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதோட என்ன நடக்க போகுது என்ன இருக்க போகுது நம்ம அப்படி தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். நம்ம மலையாளத்தில் தான் பார்த்துருந்தோம், நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, கண்டிப்பாக அதை பார்க்கணும்னு பார்த்தாச்சு மக்களே. வேற லெவலில் இருந்துச்சு. அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ்னால வந்துட்டு லிமிட்டாக பேசுகிறாங்க. அது பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு. அதே வந்து தமிழில் மாற்றினா அது வந்து வேறு லெவலில் டைலாக் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இந்த சீனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தான் வேணும். அழகாக செஞ்சுருக்காங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்துச்சு மக்களே. அப்படி தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். அந்த Part 4 Part 5 இப்படி தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரலாம். வேறு லெவலில் இருக்க போகுது. எப்படி வந்துட்டு இவங்க லவ் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு அவர் பேர் என்ன, ஆதி வந்துட்டு அவர் பயப்படுறாரு. இவங்க வந்துட்டு இவரை வந்து லவ் பண்ணிடுவாங்கன்னு பயப்படுறாரு. வேறு லெவலில் வைத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அப்படியே தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரலாம் மக்களே. என்ன மாதிரி இருக்க போகுதுன்னு அடுத்த பாட்டு வேறு லெவலில் இருக்க போது நம்ம போய் பார்த்துட்டு வரலாம் மக்களே. அவ்வளோதான் மக்களே, அவ்வளோதான் இந்த ரியாக்ஷன். உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஒன்று நல்ல வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் மக்களே.